नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 17 जून मंगलवार आज रही आपण देश विदेश राज्य किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा पूर्व आप गोटे छोटिया अनुरोध भिडियो शेष पर्यटन देखते खबर भल लगे निश्चित लाइक करेंगे और चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने को भूलें नहीं तेज चलूँ जाना कौन रही आज पूरा दिन खबर रज भेटी 964 जन को निजुक्ति देले मोहन बाजी गतकाली भुवनेश्वर निजुक्ति मेला आयोजित होता 5 विभाग में 964 जन को निजुक्ति दि जाएगी नुआ सरकार आसिया पर 28,346 जन को सरकारी स्तर में एवं 45,000 को बेसरकारी स्तर में निजुक्ति मिली। युवशक्ति होउछंती आम राज्यर विकास रथर सारथी। युवशक्ति भितर शक्ति सामर्थ्य और उत्साह को राज्यर विकास सहित समाजर कल्याण उपयोग करने आम प्राधान्य देउछु बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विभिन्न विभाग निजुक्ति पाइଥିବା अधिकारी और कर्मचारी मानक उद्बोधन देई कहिसेंती। खबर 20 पर्यंत भिजिब ओडिशा घड़घड़ी सह अति प्रबल वर्षार संभावना रही आहरी 4 दिन धरी राज्य में लगी वर्षा 20 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षार संभावना विभिन्न जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही कथा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान पक्षर सूचना जारी कर वज्रपात संघ को झड़ वर्षा नहीं सूचना देते उत्तर पश्चिम बंगोपसागर घूर्णिबलय सक्रिय होता कथा सूचना मिली। परवर्ती खबर रजरे घटिला बड़ अघटन झील आगे माँ को टाणी नेला कुंभीर तेबे ए वर्ष रजरे गोटे बड़ दुर्घटना घटी गाँव में भयावह परिस्थिति देखा जड़े महिला को एक कुंभीर टाणी नेउଥିବା कथा जना पड़ी अली सामना को आसी एक अभावन घटना झील आगे माँ को टाणी नेला कुंभीर डीह पंचायत अँलाडिया गाँव में महिला को टाणी नेला कुंभीर खरस्रोता को संजोग करुवा पानिया जोरु टाणी नहीं कथा जना पड़ी एने झील घरे जणाया पर ग्रामवासी भयभीत होगा सहित एकजुट हो खोजाखोजी आरंभ कर कुंभीर को किंतु वर्तमान पर्यंत कौन सूचना मिली नहीं। परवर्ती खबर ओडिशा आसुचंदी पीएम मोदी घंटाए चलिबो रोड शो राज्य में बीजेपी सरकार वर्षे पूर्ति पालन अवसर को आसंता 20 तारिख में ओडिशा आसुचंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथिपाई बीजेपी पक्षर प्रस्तुति आरंभ हो सारी एही क्रम में प्रधानमंत्री ग्रस्त सूची नहीं प्रतिक्रिया रखिंट उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा उपमुख्यमंत्री सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर ग्रस्त बेले 1 घंटा धरी रोड शो करेंगे। जून 20 अपराह 3:40 भुवनेश्वर पहुंचे मोदी अपराह 3:45 रु 4:45 जाए रोड शो करेंगे पीएम विमान बंदर जनता मैदान जाए यही रोड शो हो तेज संध्या 5:50 प्रधानमंत्री दिल्ली फेरीजा नहीं कार्यक्रम रही कथा सूचना देते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। परवर्ती खबर एणिकी माँ माने स्कूल मध्याह्न भोजन करेंगे जांच शिक्षा विभाग जारी कले चिठी स्कूल खोलिबार प्रथम दिन पिला मध्याह्न भोजन दिज्व एने निर्देश जारी कर शिक्षा विभाग सबु जिला शिक्षाधिकारी तागिद कर गणशिक्षा विभाग चिठी जारी कर प्रधान शिक्षक एसएमएस उपस्थिति में सीआरसीएस और बीओ खाद्य जांच करेंगे रोषेशाला को संपूर्ण परिष्कार और विशुद्धीकरण पर निर्देश जारी कर बीओ एवं सीआरसीएस निरवच्छिन्न क्षेत्र परिदर्शन कर जांच करेंगे सबु विद्यालय को फूड टेस्टिंग रजिस्टर रहिबो पिला अभिभावक विशेषकर माँ माने खाद्य जांच करें। परवर्ती खबर अदिनिया रथयात्रा को नहीं आईन मंत्री चेतावनी बंद नहेले आईनगत कार्यानुष्ठान नियाजिबो अदिनिया स्नान यात्रा और रथयात्रा को नहीं आईन मंत्री चेतावनी करछंती तो बंद न कले आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आईन मंत्री कहवा अनुसार श्री मंदिर प्रशासन सह आलोचना होईची गजपति महाराज इस्कन को चिठी लिखि बारण कर सारी नुआपड़े हेउता बेले बंद कर सारिछु अन्य स्थान में बंद नहेले आईनगत कार्यानुष्ठान नेबु जदि कहीं अदिनिया रथयात्रा करेंगे तेज आईन अनुसार पदक्षेप नि आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते अदिनिया रथयात्रा को नहीं गतकाली गजपति महाराज बंद करने को चिठी लिखिते अदिनिया रथयात्रा बंद करने बारंबार चिठी करने सत्वे इस्कन मानि नथिला एहारी भितर आईन मंत्री आउ थे चेतावनी देइचंती। परवर्ती खबर विद्यालय और गणशिक्षा विभाग जरूरी सूचना 18 तारिख दिन राज्य में खोलबनी स्कूल खरा गरम को आखि आगे रखी मासे 1.5 मास स्कूल बंद करते राज्य सरकार यह जून 18 तारिख दिन राज्य समस्त स्कूल खोलवा नहीं निष्पत्ति होता हेले सूचना आसी कि 18 तारिख बदल में 20 तारिख में खोल स्कूल एने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्ष चिठी लिखा सबु जिलार शिक्षाधिकारी को चिठी पठाई स्कूल खोलिया पुणी मध्याह्न भोजन दिज्व सूचना दी जाइए। परवर्ती खबर
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗଠନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ମହାସମାରୋହରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଆଇଏମ୍ ଓ ଆଇଆଇଟିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷେ ପାର କଲା ସୁନା ଭରି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିବ ଦାମ। ସୋମବାର ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,078 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ସମୟ ପରେ କମି ପ୍ରାୟ 1,290 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିରାପତ୍ତା ସ୍ଥାନରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଖବର, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଇରାନରେ ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଚିତ୍କାର, ବେସମେଣ୍ଟରେ କଟୁଛି ଦିନ। ଇରାନରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବଢୁଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଏବଂ ଧୀର ଇଣ୍ଟରନେଟ ଗତିରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲେ ପୁରୀ ରାଜା ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। ତେବେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରଣପାଦେବ ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର 67 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ରାଜପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଥଟ୍ଟା ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପରେ ପୁରୀରେ ଶୋକାହଳ ପରିବେଶ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ସମୟସୀମାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ୍ ଆଧାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସମୟସୀମା 1 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ ସଠିକ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ, ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଏହି କାମ ମାଗଣାରେ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାଗଣା ସେବା କେବଳ ମାଇ ଆଧାର ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମାଗଣା ଆଧାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 2025 ଜୁନ 14ରୁ 2026 ଜୁନ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍ଓ ସୋମବାର ଦିନ ନିଜ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଏଜେଣ୍ଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିପଦ ଏବଂ ଠକେଇକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି କି ଇପିଏଫ୍ଓ ତାର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାକୁ ଦ୍ରୁତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଇପିଏଫ୍ଓର 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଠକୁଛନ୍ତି, ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅନେକ ସାଇବର କ୍ୟାଫେ ଅପରେଟର କିମ୍ବା ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଭାବରେ ମାଗଣା ସେବା ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂତାଣୁ ପରେ ବୀଜାଣୁର ଭୟ, ଡେଉଁଛି ଡାଇରିଆ। କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଭୁବନରେ ନେଲା ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ। କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସାରା ଦେଶ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇବା କଥା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବୀଜାଣୁ ଭୟ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଇରିଆ କାୟା ମେଲାଇ ଚାଲିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଭଦ୍ରକକୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ମାଡ଼ିବା ପରେ ଶନିବାର ଦିନ କଟକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରୋଗୀଙ୍କ ମଳ ନମୁନାରୁ କଲେରା ବୀଜାଣୁ ଠାବ ହେବା କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ରିହାତି ଦରରେ ମିଳିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ରିଟେଲର ପଏଣ୍ଟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମିଳିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଡ ଦେବା ବିଳମ୍ବ ସହିତ ଯଦି କାର୍ଡ ଆସେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଇ-କେୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗତକାଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର 60,244 ଜଣ ସିଭିଲ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ କି 60,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସର୍ବବୃହତ ପୋଲିସ ବାହିନୀ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। 2017ରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ମିଳିଯାଉଛି 20ତମ କିସ୍ତି ମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ନିଜର ଇ-କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଖାତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଏବଂ 19ତମ କିସ୍ତିର 2,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଇ-କେୱାଇସି କରିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟତମ କିସ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତିନୋଟି ଯାକର କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଖାତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।